자, 기도하고 말씀 듣도록 하겠습니다. Father, thank you for calling us here. Thank you for gathering us here. We are here to worship you. We are here to the Word of God. Guide our lives in your righteous way, no matter what happened to us. Even though we are here, a few members are here, but Lord, I believe that you are here with us. Thank you for coming down to earth. Thank you for giving us your heart. Thank you for giving us your love. In Jesus' name, amen. Today, we will keep talking about the wedding at Cana. Like for two weeks, we have been talking about this issue, and next week we'll also talk about the wedding at Cana continually. So we only see two verses every Sunday, and we'll understand the meaning of the Bible verses, and overall we can see what happened to Cana, what happened to the wedding, so we can see the work of Jesus Christ. Okay? Yes. So that is based on John chapter 2, verse 1 to today we are going to see verse 7, and next week we are going to see more. So last message, first, number one, trust in Jesus. When you are in trouble, you need to trust in the Lord, trust in Jesus, because Jesus will solve your problem. So what was their problem? They didn't have wine. They had no more wine. But Jesus' mother asked Jesus to help solve this. So today and next week we are going to see what happened to them. Number 2, Jesus is the Christ. Actually, his time didn't start yet. So he said, my time has not yet come. Because he was just a carpenter for 30 years. But after this, he showed that he was a Christ. So we need to remember that he was the Son of God, and he was the Christ for us. Today's word, John 2:5-6. Let's read it together. 5. Let's read it together. His mother said to the servants, do whatever he tells you. Number 6. Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for the ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. So let's look at okay. 순이 왔네. 자, 순이 하십시다. 그럼 다시 앉으세요. 뭐 가져왔니? 자, 오늘도 계속해서 가나 혼인잔치 합니다. 가나 혼인잔치. 이 2절씩 계속해서 보고 있어요. 2절씩 지금. 자, 지난번에 1절부터 4절까지 봤고 1절, 2절, 지난주에는 3절, 4절 봤고 오늘 5절, 6절 가나 혼인잔치 봤는데요. 자, 지난 시간에 예수님을 의지하라는 거, 예수님을 의지해야 됩니다. 그 포도주가 없다 그랬잖아요. They have no more wine. 그래서 어떻게 됐냐면 예수님의 어머니가 예수님에게 포도주가 없다라고 얘기를 하고 그 종들에게 예수님한테 이제 가라고 이제 그런 장면들이 이제 나중에 나오게 되는데 이제 그래서 포도주가 없다. 그런데 예수님께서 뭐라고 얘기했냐면 나의 시간이 아직 오지 않았다. 그렇게 이야기했습니다. 그래서 문제가 생길 때 우리가 뭐 해야 되냐? 예수님을 의지해야 됩니다. 문제가 생길 때마다 예수님을 의지하면 예수님께서
우리의 문제를 아시고 해결하여 주십니다. 지금 가나안 혼인잔치 이 문제를 해결하신 분이 누구시냐? 예수님입니다. 예수님. 뭘 해결하냐? 포도주를 해결해 주셨어요. 두 번째, 예수님께서 그리스도 되신다는 것을 기억해야 됩니다. 예수님께서 그냥 목수이시거나 혹은 그냥 한 사람이거나 선지자가 아니라 하나님의 아들이시고 하나님의 본체 되시고 결국 하나님 되신다는 것을 기억해야 됩니다. 우리가 예수님을 자꾸 기억하고 계속 예수님을 이야기하는 이유는 뭐냐면 예수님이 인간으로 오셨지만 예수님께서 하나님이 되신다는 것을 우리가 기억하기 위함입니다. 그래서 지금 오늘 부활절인데 예수님께서 부활하신 그날을 기념하는 것은 무엇이냐면 인간이 부활했다는 게 중요한 게 아니야. 하나님께서 인간으로 오셔서 부활하셨기 때문에 하나님 되신다는 것을 우리가 기억하는 것입니다. 성경에 보면 죽은 자도 살아난 사건들이 있어요. 예수님뿐만 아니라. 그런데 지금 왜 이것을 우리가 기념하냐? 예수님께서 하나님이시기 되시기 때문에 그걸 기억하는 것입니다. 그래서 예수님께서 그리스도 된다는 것을 기억해야 돼요. 그래서 그의 His public time had not yet come. 그의 공적인 시간이 아직 오지 않았다는 것, 그것을 기억해야 됩니다. 자, 그 다음에 오늘의 말씀인데요. 요한복음 2장 5절에서 6절까지의 말씀입니다. 같이 한번 5절부터 6절까지 다시 읽어보겠습니다. 시작. His mother said to the servant, do whatever he tells you. 6절. Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. 자, 하나씩 이제 해석을 해보면 그의 어머니라고 하죠. 그의 어머니가 누구냐면 예수님의 어머니 마리아입니다. Said to the servants. servants가 누구냐면 종들인데요. 그 혼인잔치에 종들이 있었습니다. 종들에게 뭐라고 얘기하냐 말했는데 do whatever he tells you. 해라 뭐든지 그가 말하는 대로 뭐든지 하라는 거예요. do whatever he tells you. 그가 예수님이죠. 예수님이 너희들에게 종들에게 하는 말대로 다 하라는 것이에요. 그래서 예수님께 이거 어머니가 부탁하는 장면이 나옵니다. 예수님께 이미 얘기를 했고 그 다음에 이제 종들에게 이야기를 하는 것이죠. 종들에게 예수님께서 말하는 대로 그가 말하는 대로 해라. Do whatever he tells you. 이렇게 얘기하는 것입니다. 6절에 nearby 근처에 stood 6 stone water jar. stood 서 있었습니다. stand의 과거예요. 6개 stone water jars. 돌물 항아리. 6개의 돌물 항아리가 서 있었어요. 어디에 옆에요. 근데 그건 뭐냐? The kind, 그것은 그 종류는 used 사용되어졌습니다. By the Jews for ceremonial washing. 그러면 by 그럼 뭐뭐에 의한데요. 유대인을 주스라고 그래요. 주이시라고 하기도 하는데 주스 그럼 유대인들에 의해서 사용되어진 종류로 무엇을 위해? For ceremonial washing. 그러면 ceremony 그러면 축구의 세레모니 하듯이 의식이에요. 의식. 그래서 의식을 위한 씻음을 위한 물인 것이에요. 그러니까 뭐냐면 구약에도 그 레위기에 있었던 걸로 기억하는데 더러운 걸 만지면 씻어야 돼요. 그래서 정결을 위해서 물이 필요했다. 그것을 위해서 손을 씻을 때 사용하는 물입니다. Each holding from 20 to 30 gallons. 각각은 6개가 있으니까 하나가 hold 그러면 여기서 hold가 잡다가 아니고 이렇게 그 물을 이제 담고 있다는 것인데 from 20 to 30 gallon. 갤런이라 그러면 3.8리터 정도 될 거예요. 그래서 이게 다 합치면 우리 리터로 하면 얼마가 되냐? 100리터가 넘습니다. 다 합치면요. 그래서 굉장히 많은 양이에요. From 20 to 30 gallons. 그래서 30gallon이라고 하면 100리터가 이제 다 합치면 600리터가 넘게 되는 것이죠. 그래서 굉장히 많은 양입니다. 자, 오늘 말씀에서 그래서 물 항아리 6개가 있었다. 이게 이제 나중에 포도주로 바뀌는 건데요. 자, 들어가기 인트로. How do you listen to your mother? 얼마나 자주, 어떻게 너는 너의 어머니의 말을 듣니, 수인이야? 1번, sometimes, 때로. 2번, have, 반 정도. 3번, all the time. 어때? 말을 어떻게 잘 듣는 것 같아? 다 없어? never야. 없어, 아예. 복이 없어? 2번? 반 정도는 들어? 오케이. 자, 그 다음에
Question number 1. What did Jesus' mother say to the servants? 종들에게 엄마가 뭐라고 얘기했지? Number 1. Follow Jesus. 2번. Do whatever he tells you. 그가 말하는 대로 해라. Be quiet. 그럼 조용하라는 말이야. 3번에. 자, question number 2. How many stone water jars there? 얼마나 많은 도랑을 했었죠? Number 1. 2. Number 2. 4. Number 6. 6 stone water jars. 몇 개 있었지? 몇 개 있었을까요? 답은 3번 6 stone water jars 6개 있었습니다. 자, 3번 Why are there stone water jars? 왜 있었죠? 왜 그 돌 항아리가 있었죠? Number 1 to wash hands 손을 씻기 위해서. Number 2 to wash feet 발을 씻기 위해서. Number 3 to wash faces 얼굴을 씻기 위해서. 뭘까요? 3번? 아닌데? 자, 이제 1번 정답. 손을 씻기 위해서. 손을 씻는 짓으로 얼굴 씻으면 안 돼요. 자, 그 다음에 뭐 씻으면 혼날 거야 아마. 자, 오늘 말씀은 하나님의 말씀을 들어야 된다는 것이에요. Do whatever God tells you. 자, 예수님의 말씀을 듣는 것이고 하나님의 말씀을 듣는 것이기 때문에 수인이도 하나님의 말씀을 들어야 돼요? 안 들어야 돼요? 들어야 되죠. 부모님 말씀 안 들어도 돼요? 돼요? 들어야 돼요. 들어야 되죠. 자, 듣는 게 좋습니다. 뭐 정말 아닌 건 어쩔 수 없는데 대부분의 말은 다 수인이를 위해서 이야기하는 것입니다. 그러나 그것보다 더 중요한 것은 하나님의 말씀을 꼭 들어야 돼요. 그래서 do whatever he tells you. Do whatever God tells you. 하나님께서 너에게 말하시는 말씀을 들어야 합니다. 어떻게 들을까요? 어떻게 들을 수 있을까요? 잘, 그러니까 어떻게 해요? 알아야 되죠. 수인이 올 한 해 성경 한독 하는 걸로요. 약속할 수 있어요? 성경 한독 전체 다 한번 읽는 걸로. 할 수 있잖아. 해봅시다. 해봅시다. 할 수 있어요? 이제 4월달 중이나 할 때 성경 읽기표 이제 주문했거든? 그거 줄 테니까 그거 체크하면서 한번 다 읽어봐요. 1년에 한 주에 23장 읽으면 1년에 1189장 읽을 수 있거든? 그러니까 너무 많으면 일단은 하여튼 노력해봅시다. 두 번째, wash your hands. 손을 씻어라. 왜 손을 씻어야 되냐면 when you do wrong, confess your sin, God will forgive your sin. 자, 손을 씻는다는 말이 무엇일까요? 우리가 죄가 있으면 뭐 어떻게 해야 돼요? 씻어야 되죠. 더러움이 있으면 씻어야 되죠. 그래서 우리가 손을 씻는 이유는 뭐 밥을 먹을 때나 뭘 할 때 손이 더러우면 깨끗하게 하려고 하는 거 아니에요? 그래서 우리의 더러움을 어떻게 해야 되냐? 씻어야 됩니다. 그걸 뭐라 그러냐? 회개라 그래요. 뭐라 그런다고? 회개. 우리가 회개하는 자 돼야 됩니다. When you do wrong, confess your sin. 너의 죄를 고백하십시오. Confess your sin. God will forgive your sin. 그러면 하나님께서 수인이의 죄를 용서해 주실 줄 믿습니다. 일주일에 지은 죄 많죠? 없어요? 죄 있어요? 없어요? 있는 것 같아요? 그러니까 죄를 고백하고 회개하는 자 되기를 원합니다. 자, 기도하겠습니다. 하나님께서 우리의 죄를 사하여 주시고 또 우리에게 필요한 것들도 채워 주시고 또 하나님 말씀을 들으면 우리의 삶을 인도하여 주심을 믿습니다. 우리가 주님 앞에 회개합니다. 주님의 말씀을 듣습니다. 우리의 삶을 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.